जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जना यमुनातीरावनचारि जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व जय गौरानिताई जय गौरानिताई गौरानिताई जय गौरानिताई जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगना रघुनाथ नितान्तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखानितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः नित्यानंद नमस्तभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलियुगकल्मषनाश जन्मवापते नमः पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्तखं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पथे गोपेश गोपिकान्तो राधाकान्तो नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचलो निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुपुत्राभं जगन्नाथाय ते नमः वृंदावे तुलसी देवै प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवतै नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत् नष्टप्रायश भद्रेश नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टुकी मुखं करोति वाचलं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्
हरि ओम तत्सत्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा दामोदाय नगर ग्राम तारिणे। হরে কৃষ্ণ। সকল ভক্তবৃন্দকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। আজকে আমরা নবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্যের আম, আজকে আমি আমার 3 দিন তো আমি আজকে লাস্ট যে দ্বীপগুলো বর্ণনা করিনি সেটা একটু বর্ণনা করছি, তাহলে আমাদের পুরো 9টা দ্বীপেরই পরিক্রমা হয়ে যাবে। তো আমি আজকে ঋতুদ্বীপ, মধ্যদ্রুম দ্বীপ আর হচ্ছে রুদ্রদ্বীপ, এই 3টে দ্বীপের আলোচনা করব, আর জন্য দ্বীপ, 4টে দ্বীপ। তো প্রথমেই আমি ঋতুদ্বীপের আলোচনা করছি। ঋতুদ্বীপ হচ্ছে, এখানে 6 ঋতুর অবস্থান। এই দ্বীপটাতে 6 ঋতুর অবস্থান হয়, আর এই দ্বীপটা হচ্ছে অর্চনের অঙ্গ। এখানে অর্চন করা হয় এই দ্বীপে। এটা হচ্ছে অর্চনের অঙ্গ, যে নববিধা ভক্তি আছে, এই দ্বীপটা হচ্ছে অর্চনের অঙ্গ। তো এখানে হচ্ছে যে বিশেষ স্থানগুলো রয়েছে যেখানে মহাপ্রভু লীলাবিলাস করেছেন, এবং মহাপ্রভু এই পৃথিবীতে ধরাধামে আসার আগে থেকেই এই স্থানগুলো পূর্ণ মহিমায় স্বমহিমায় প্রকাশিত হয়েছিল। তো সেখানে প্রথম যে স্থানটি আছে সেটা হচ্ছে চাপাহাটি, মানে হচ্ছে চম্পাহাটি। তো এখানে মহাপ্রভুর একজন অন্যতম পার্ষদ ভক্ত ছিল দ্বিজবাণীনাথ। তো দ্বিজবাণীনাথ কে ছিলেন? তিনি ছিলেন হচ্ছে গদাধর পণ্ডিত, যে কিনা শ্রীমতী রাধারানী, সেই গদাধর পণ্ডিতের ভাই ছিল হচ্ছে দ্বিজনাথ, দ্বিজবাণীনাথ। তো তিনি ছিলেন গদাধর পণ্ডিতের ভাই। তো মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস নিয়ে চলে যাবেন গৃহত্যাগ করে, তো তিনি তখন সন্ন্যাসী হয়ে যাবেন। তো সেই সময় গদাধর পণ্ডিতও তার সাথে মহাপ্রভুর সাথে সাথে ভ্রমণ করছিলেন, তো মহাপ্রভুর সাথে যাবেন বলে অভিলাষ করেছেন। তো সেই সময় দ্বিজবাণীনাথ আহ, খবরটা পেয়ে যায় যে মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিয়ে চলে যাবেন নবদ্বীপ ছেড়ে। তখন তিনি কথা শুনে কেঁদে ফেললেন, কেঁদে ফেলে বললেন যে গদাধর পণ্ডিতকে আর মহাপ্রভুকে বললেন, মানে গৌরাঙ্গ ভগবান গৌরচন্দ্রকে বললেন যে তোমরা যদি এই মায়াপুর ছেড়ে চলে যাও তাহলে আমি আর নবদ্বীপে আর বাস করবো না, তুমিও সেখানে অন্য। তো গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তখন গদাধর পণ্ডিত তারা তখন তাকে বোঝালেন, দ্বিজবাণীনাথকে বললেন, দেখো তুমি যা তুমি যা বুঝতে পারছি যে তুমি আমাদের জন্য বিরহ অনুভব করছো। তো তুমি একটা কাজ করো, গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে চম্পাহাটি নামে এক মনোরম জায়গা আছে, স্থান আছে, একটা গ্রাম আছে, সেখানে কি তুমি বসবাস করো, এবং আমাদের যে গৌর আর গদাধরের বিগ্রহ সেটাকে তৈরি করো, এবং সেখানে তুমি তার সেবা করো। তো সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে দ্বিজবাণীনাথকে মহাপ্রভু এই আদেশ দিয়ে গেলেন। তো তারপরে তিনি তাই করলেন। তো এবার হচ্ছে কথা, মানে এটা হচ্ছে মহাপ্রভুর আগমনের আগে। সেখানে লীলা আছে যে এখানে চম্পকলতা সখী, যে অষ্টসখীর মধ্যে একজন চম্পকলতা, সেই সখী এসে চম্পক ফুল সংগ্রহ করতেন এবং সেখানে রাধা কৃষ্ণের জন্য মালা তৈরি করে ভগবানকে পরাতেন। এবং যখন এই কলিযুগ এলো তখন সেখানে এত চম্পা ফুল হতো, সেখানে মালিরা এসে সেই ফুলের হাট বসিয়ে দিত, এবং সেই হাট থেকে সেই গ্রামবাসীরা সেই ফুল কিনতেন, এবং সেখান থেকে সেই জায়গাটার নাম হয় চম্পাহাটি বা চম্পকহাটি, বা সাধারণ লোকেরা সেটাকে চাপাহাটি বলে। তো আজ থেকে 1000 বছর আগের কথা বলছি, যখন বাংলার রাজা ছিলেন লক্ষণ সেন। এইসব মহাপ্রভুর কিন্তু জন্মের পূর্বের লীলা। তো সেখানে বল্লাল দিঘির তীরে কুটির বেঁধে সেখানে তার জয়দেব আর তার পত্নী সেখানে পদ্মাবতী সহ বাস করতেন। কোথায়? যেখানে বল্লাল দিঘি ছিল, যে জায়গাটা, লক্ষণ সেন রাজা ছিলেন। তো সেখানে জয়দেব ওই কুটিরে বসেই ভজন সাধন করতেন, এবং দশ অবতারের স্তোত্র তিনি ওইখানে বসে লিখেছিলেন। তো সেটা একদিন লক্ষণ সেন রাজার হাতে পড়ে, এবং সেটা পড়ে তো রাজা খুব আনন্দ অনুভব করেন, এবং তিনি জিজ্ঞেস করেন যে কে এই রচনা করলো। তখন তার যে সভাকবি ছিলেন, হ্যাঁ সভা পণ্ডিত, তিনি বললেন, যে গোবর্ধন আচার্য তার নাম, তিনি বললেন যে কবি জয়দেব মহাকবি আছেন একজন, তিনি তার এইটার রচয়িতা, তাও 10 অবতারের স্তোত্র। তখন রাজা জিজ্ঞেস করলেন যে তিনি কোথায় বাস করেন। তখন সভা পণ্ডিত বললেন যে আপনার রাজ্যে নবদ্বীপেই থাকে তিনি। তো রাজা তাকে তখন বললেন ঠিক আছে। তো সমস্ত কিছু অ্যাড্রেস ট্যাড্রেস নিয়ে এবার রাজা তার সন্ধানে রাত্রে বেলায় একদিন
কি করলেন, কবি জয়দেবের সেই কুটিরে চলে গেলেন এবং সেখানে তিনি কিন্তু সেখানে গিয়ে বেশ ধারণ করে গেলেন, বৈষ্ণব বেশে গেলেন এবং তাকে গিয়ে ওখানে প্রণাম করলেন নতমস্তকে। তো জয়দেব কিন্তু, কবি জয়দেব তো অনেক বুদ্ধিমান ছিল, সে বুঝতে পেরেছিল যে এটা কিন্তু কেউ রাজাই এসছে এবং তিনি কিন্তু অকিঞ্চন রূপ নিয়ে বৈষ্ণব সেজে তার কাছে এসছেন। তো কিছুক্ষণ পরে রাজা আহ আবার তার নিজের পরিচয় দিলেন এবং বললেন যে আপনি কৃপা করে আমার যে প্রাসাদ আছে সেখানে আপনি আসুন, সেখানে আপনি এসে আপনার লেখালেখি করুন। তো জয়দেব কি করলো, তিনি ছিলেন বিষয়ে আসক্ত পূর্ণ। তিনি খুব রেগে গেলেন, বিরক্ত হয়ে গেলেন, তিনি বললেন যে না, বিষয়ের গৃহেতে আমি যেতে পারবো না। তখন কৃষ্ণ ভক্ত জয়দেব বললেন যে যে আমি বরং একটা কাজ করে আমি দেশ ছেড়ে এখান থেকে চলে যাব, কারণ আমি এই বিষয় লোকের সঙ্গ করতে পারবো না, আমার ভজন সাধনে ব্যাঘাত হবে। তিনি কৃষ্ণ ভক্ত ছিলেন এবং নিষ্কিঞ্চন ছিলেন। তো বলছেন এখান থেকে গঙ্গা পার হয়ে আমি নীলাচল ধামে চলে যাব, জয়দেব রাজাকে বললেন, লক্ষণ সেনকে। তো রাজা তো অনেক 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 মিনতি করলেন, অনেক প্রার্থনা করলেন, বললেন না না, আপনি একটা কাজ করুন, আপনার ইচ্ছেও পূর্ণ হবে প্লাস আমারও কাজ হবে। আপনি একটা কাজ করুন, গঙ্গার ওপারে চাপাহাটি, চম্পাকহাটি বলে একটা স্থান আছে, গ্রাম আছে, সেখানে আপনি 2-1 বছর অন্তত সেখানে বাস করুন। আর আপনি যতদিন মানে কিছু যতদিন থাকবেন আপনি, আমি কখনোই আপনার সাথে সেভাবে দেখা করতে যাব না, আর যখনই আমি আসব গোপনে আসব, আমার সমস্ত বৈভব রাজবেশ ছেড়ে আমি আসবো আপনার সাথে দেখা করতে। তো রাজা এভাবেই, এবং রাজাকে এটাই বলল যে ইয়ে আহ, যে জয়দেব গোস্বামী, যে তিনি বললেন যে তুমি যখনই আসবে একদম বৈভব ছেড়ে আমার সামনে আসবে বা বিষয়ের ভাব নিয়ে আমার সামনে আসবে না। তো রাজা সন্তুষ্ট বলেন ঠিক আছে তাই হবে। তিনি তখন তার মন্ত্রীদের দিয়ে ওই চম্পকহাটিতে একটা খুব সুন্দর বসবাসের যোগ্য কবির জন্য একটা গৃহ নির্মাণ করে দিলেন এবং কবি কিছুদিন ধরে সেখানেই থাকলেন এবং সেখানে রাগ মার্গে তিনি ভজন করতেন এবং পদ্মাবতীও সে কি করতেন, ফুল তুলে আনতেন, এই চাপা ফুল। আর এই জয়দেব গোস্বামী তিনি কি করতেন, কৃষ্ণের তাদি কৃষ্ণের সেবা করতেন, পুজো করতেন। তো হঠাৎ করে একদিন দেখে যে সেই এত তার প্রেমে তাদের ভগবানের সেবা করতে করতে যে প্রেমে অশ্রু বয়, সেটা দেখে কি যে চম্পা ফুলটা হঠাৎ দেখে যে স্বর্ণ চাপার মতো রং হয়ে গেছে, মানে মহাপ্রভুর রং। যেই চাপা ফুলটা মহাপ্রভুর চরণে দিয়েছে, মহাপ্রভু বলে কৃষ্ণের চরণে, সাথে সাথে সেটা মহাপ্রভুর বর্ণটা, মানে কৃষ্ণের বর্ণ সোনার মতো রং হয়ে গেছে, মানে মহাপ্রভুর মতো রং হয়ে গেছে, গৌরবর্ণ। সেটা দেখে তারা কিন্তু, আর এই এত আলোকিত হয়েছে গোল্ডেন কালারের যে পুরো যে যে স্থানটা যেখানে ভজন করতেন কুটিরটা আলোকিত হয়ে গেছে। এবং সেই রূপ দর্শন করে পদ্মাবতী এবং জয়দেব তারা প্রেমে আবিষ্ট হয়ে যান এবং অশ্রুধারা ঝরে পড়তে লাগলো এবং পদ্মাবতী প্রেম মূর্ছিত হয়ে ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন এবং হস্তপদ দিয়ে মহাপ্রভু, এরপরে মহাপ্রভুকে ধরে কাঁদতে লাগলেন, মহাপ্রভু মানে কৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণকে দিয়ে। আর সেই সময় মহাপ্রভু প্রকট হলেন, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু প্রকট হয়ে তাদের দুজনকে 2 হাত দিয়ে তুললেন, তুলে উঠালেন, তা কাঁদছিলেন। তখন তাদেরকে বললেন যে তোমরা কেঁদো না, তোমাদেরকে দর্শন দেওয়ার জন্যই আমি এই রকম ব্যবস্থাপনা করেছি। তো তোমাদের সেবায় আমি এতটাই সন্তুষ্ট। তো আমি আর কিছুদিন পরে কলিযুগে আমি অবতার রূপে, হ্যাঁ, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রূপে আমি এই নদিয়া নগরে অবতীর্ণ হব এবং সমস্ত অবতারে যত আমার ভক্ত আছে তাদেরকে নিয়ে আমি সঙ্গ পার্ষদ নিয়ে আমি এখানে প্রেম বিতরণ করব। ঠিক আছে, এবং 24 বছর বয়সে আমি সন্ন্যাস নিয়ে আমি নীলাচল ধামে গৃহ মানে গিয়ে ওখানে প্রস্থান করব এবং সেখানে আমি আমার ভক্তগণের সঙ্গে তোমার রচিত এই গীত গোবিন্দ আস্বাদন করব। কারণ আমার এটা লীলা, তোমাকে আমি সেটা জানিয়ে দিলাম, আমি এটাই করব। এবং নবদ্বীপ ধাম অত্যন্ত চিন্ময় ধাম এবং তুমি এই দেহ ত্যাগ করলে তুমি আবার নবদ্বীপ ধামে পুনরায় আবার তোমার জন্ম হবে এখানে। তো এই বলে তিনি এই মানে মহাপ্রভু অদৃশ্য হয়ে গেল এবং জয়দেব আর তার পত্নী কিন্তু মূর্ছিত হয়ে গেলেন এবং এই দেখে তার অদর্শনে তারা তখন পাগলের মতো হয়ে গেলেন এবং তারা তখন আর কিছুতেই নদিয়া ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারছেন না। বলছে কেন আমরা এত এত কৃপা পেলাম ভগবানের মহাপ্রভুর, তিনি আমাদেরকে এসে এত কৃপা করলেন, তো আমরা আর এই নদিয়া ছেড়ে যাব না। আমরা যদি পশু পাখি হয়েও থাকি তবু আমরা এই ধামেই থাকবো, নবদ্বীপ ধাম ছেড়ে আমরা যাব না। প্রাণ ছাড়তে পারি কিন্তু আমরা এই ধাম ছাড়তে পারবো না। হে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, কৃপা করে আপনি আমাদের এই ধামেই রাখুন। কাঁদতে কাঁদতে উচ্চ স্বরে তিনি তখন
বলতে লাগলেন। তা এই সময় হঠাৎ করে দৈববাণী হলো। দৈববাণীতে বলল যে ভগবান বললেন যে, "দুঃখ করো না, নীলাচলে যাও। কারণ তোমরা তো কিছুদিন আগেই তো নীলাচলে যাওয়ার জন্য তোমরা চেষ্টা করেছিলে। তো সেজন্য সেই বাঞ্ছাই জগন্নাথ তোমাদেরকে পূর্ণ করেছে। জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করেছিলে। সেজন্য নীলাচলে তোমাদেরকে জগন্নাথ তোমাদেরকে দর্শনের বাঞ্ছা করছে। তোমরা তোমরা ওখানে গিয়ে জগন্নাথের সেবা করো। এবং যখন তোমরা জগন্নাথকে তুষ্ট করে দেবে, তারপরে তোমরা যখন শরীর ছাড়বে, তখন তোমরা আবার নবদ্বীপে ধামবাসী হয়ে জন্মাবে।" তো দৈববাণী শুনে তারা দুজনে যখন সন্তুষ্ট হলো এবং নীলাচলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন, এবং পেছন দিক থেকে বারবার সেই নবদ্বীপের সুন্দর শোভা দর্শন করতে লাগলেন। তো এইসব কথা নিত্যানন্দ প্রভু জীব গোস্বামী পাদকে বলছেন যে, দেখো, এই হচ্ছে জয়দেবের স্থান। পরিক্রমা করছেন, আর এই যে চাম্পাহাটিতে জয়দেবের যেখানে তিনি ভজন করছেন, সেই কুটিরটা একটু উঁচু মতো ঢিপির মতো আছে, সেই স্থানটা সে পরিক্রমার সময় দেখা যায়। তো সেটা নিত্যানন্দ প্রভু জয়দেবের যে স্থানটা, ভজন কুটিরটা, সেটা জীব গোস্বামী পাদকে দর্শন করাচ্ছেন। আর বলছেন যে এখানেই জয়দেব গোস্বামী বসে ভজন করতেন এবং মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করেছিলেন। তো এই যখন বলছেন, তখন সেই কথা শুনে জীব গোস্বামী পাদ প্রেমে গদগদ হয়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন এবং বললেন, "ধন্য কবি জয়দেব, ধন্য পদ্মাবতী, ধন্য গীত গোবিন্দ, ধন্য তাদের কৃষ্ণের প্রতি রতি। কবি জয়দেব যে প্রেম সিন্ধু কৃষ্ণ রতি ভোগ করলেন, কৃপা করে প্রভু আমাকেও তা এক বিন্দু প্রদান করুন।" কবি জয়দেবের স্থান এইখানেই চম্পাহাটিতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এবং যে গদাধর পণ্ডিতের ভাই যে দ্বিজবাণীনাথ রয়েছে, তার যে সেবিত বিগ্রহ আছে গৌর গদাধর, সেটাও হচ্ছে এই দ্বীপেই রয়েছে। ঠিক আছে, ঋতুদ্বীপে। এরপর আসছে আহ বিদ্যানগর। তো গীত গোবিন্দ নিয়ে আরেকটু বলে দিই, কারণ গীত গোবিন্দটা যেহেতু জয়দেব গোস্বামীর বিখ্যাত রচনা। তো গীত গোবিন্দ রচিত হয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দীতে। আর এই কাব্যটা সম্পূর্ণ হওয়ার মূলে একটা সুন্দর প্রচলিত একটা কাহিনী আছে। সেটা হচ্ছে, যখন তিনি লিখছিলেন এই জয়দেব গোস্বামী, তখন তার এই কাব্যটির মান ভঞ্জনের পালা যেটা ছিল, সেটা রচনার সময় কবি বিপদে পড়ে গেছিলেন। কিরকম? যে কৃষ্ণ কিভাবে প্রেমময়ী রাধার মান ভাঙবেন, সেটা জয়দেব তার বোঝাতে পারছিলেন না, লিখতে পারছিলেন না এই সংশয়টা। তো কৃষ্ণ কিভাবে রাধার মান ভাঙবেন? তো জয়দেব গোস্বামীর হৃদয়ে তখন খুব মানে একটা আধ্যাত্ম আগুন জ্বলে উঠছে যে মানে কি করে তিনি এই রচনাটাকে সৃষ্টি করবেন। সে সমস্যার মধ্যে পড়ে গেল। তা এমন অশান্ত হৃদয়ে তিনি কি করলেন, সে লেখা ছেড়ে দিয়ে, পুঁথি ছেড়ে দিয়ে তিনি তখন স্নান করতে গেলেন, এবং সেখানে কুটিরে বসে পদ্মাবতী ছিলেন। তো তিনি তখন কবির মানসিকতার জন্য চিন্তান্বিত ছিলেন। তো এমন সময় দেখলেন যে অন্য দিনের তুলনায় অনেক আগেই কবি স্নান সেরে ফিরে এসেছেন। তো নিত্যদিনের মতো পদ্মাবতী তখন তার স্বামীর তাকে প্রসাদ পাওয়ালেন, এবং তার প্রসাদী থালায় তিনি তখন নিজেও অন্ন গ্রহণে বসেছেন। তো এমন সময় এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। পদ্মাবতী দেখলেন যে স্বামী আবার স্নান সেরে ফিরে এসছেন। তো ভয়ে বিস্ময়ে পদ্মাবতী তখন তখন চিন্তা করলেন, আর একটু আগেই তো প্রভু প্রসাদ পেলেন, আবার কে স্নান সেরে আসছেন? তখন তিনি বিস্মিত হয়ে আহার করতে করতে, তখন তাকে যখন আহার করতে দেখে জয়দেবও অবাক হয়ে গেছেন, আরে, পদ্মাবতী আজকে আমাকে রেখেই প্রসাদ পাচ্ছেন। তখন দুজনেই বিস্ময়ের কথা নিজেরা চিন্তা করতে করতে তখন সমস্ত ঘটনা একে অপরকে বললেন। তখন পরবর্তীতে জানা গেল, তারা যখন ওই সমস্ত বলতে বলতে তখন চিন্তা করলেন যে দেখি তো, এই পুঁথির সামনে গিয়ে উপস্থিত হলেন, এবং পুঁথির ওখানে দেখলেন যে যা দেখলেন তাতে তাদের পুরোপুরি শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে গেল। দেখলেন যে জয়দেব যে গীত গোবিন্দ কাব্যের যে পাদপূরণ যেটা নিয়ে তিনি চিন্তান্বিত ছিলেন, যে স্থানটা তিনি লিখতে পারছিলেন না, যে অংশটা মানভঞ্জনের পালা, সেটা দেখলেন যে কে যেন এসে লিখে রেখে গেছে। তার মানে স্বয়ং ভগবান এসে লিখে গেছেন জয়দেবের রূপ নিয়ে এসে। এবং সেই স্থানটা ছিল স্মর গড় লক্ষণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লব মুদারম। কোনোদিন মেলাতে পারছেন না তার ছন্দ, সেটা আমার লিখে গেছে। তো জয়দেব আহ এতটাই উন্নত এবং শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্ত ছিল, এবং তিনি আহ সংস্কৃত সাহিত্যে এবং সঙ্গীত শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল জয়দেব গোস্বামীর। এবং তিনি লক্ষণ সেন রাজার সভাকবিও ছিলেন, এবং উদাসীন প্রকৃতির, কোনো বিষয় আসক্ত শূন্য ছিলেন তিনি। এবং তার পত্নী ছিলেন খুব সুন্দর নৃত্যশিল্পী, নৃত্যশিল্পে তিনি পারদর্শী ছিলেন।
এবং তাদের একটা গীতিনাট্যের দল ছিল, সেটার নাম ছিল পদ্মাবতী সুখ সমাজ। তিনি একটা গীতনাট্যের দল, সেখানেই তিনি কি করতেন, কৃষ্ণের উক্তি সহ বিভিন্ন গানগুলি গাইতেন জয়দেব, এবং রাধা আর তার সখীদের যে উক্তিগুলো সেইগুলো নৃত্যযোগে পরিবেশন করতেন পদ্মাবতী। এত সুন্দর পরিবেশনা হতো যে, এত মনোরম তার দৃশ্য, যে যেই দেখতো সেই অসাধারণ আনন্দে অনুভব করতেন। তো সেই তাদের এত সুন্দর, তারা এইভাবে ভগবানের সেবা করে গেছেন। তিনি সংসারে থেকেও তিনি সাধন কর্মে, জয়দেব তার স্ত্রী নিয়ে খুব সুন্দর ভজন সাধনেই রত থাকতেন। এবার এবার হচ্ছে রুদ্রদ্বীপে। রুদ্রদ্বীপের আরেকটা স্টোরি, লীলা হয়েছে ভগবানের, সেটা হচ্ছে বিদ্যানগর। তো বিদ্যানগরে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের শ্রীপাঠ রয়েছে। আর সার্বভৌম ভট্টাচার্য আমরা জানি মহাপ্রভুর লীলায় যে কিনা ললিতা সখী, যে কিনা কৃষ্ণ লীলায় ললিতা সখী ছিলেন, তো মহাপ্রভুর লীলায় তিনি হচ্ছেন সার্বভৌম ভট্টাচার্য। এবং যেখানে সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহাপ্রভুর সাথে এখানে অনেক কথোপকথন হয় বিদ্যানগরে। এবং বিদ্যানগরে মহাপ্রভু তার যে বিদ্যানগরে বিদ্যা বাচস্পতি ছিলেন, এবং সেখানে অনেক অনেক টোল ছিল। তো মহাপ্রভু সেখানে তিনি আহ টোলে পড়াশোনা করতেন, এবং গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে মহাপ্রভু সেখানে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এবং তিনি মহাপ্রভু বিদ্যা শিক্ষা করতে করতে তিনি কি করেছিলেন, এক সময় কলম, যে কলম দিয়ে তিনি লিখছিলেন সেই কলমটা মাটিতে পুঁতে দিয়েছিলেন, এবং সেখানে থেকেই একটা পোতার সাথে সাথে সেখানেই একটা কলম বৃক্ষ, কলম গাছ তৈরি হয়, যেটাকে পেন ট্রি বলে। এবং সেটা মহাপ্রভুর নিজের হস্তে লাগানো গাছ। এবং সেই বৃক্ষটা কতটাই পরম ভক্ত ছিল ভগবানের, যে সেটা কিনা স্বয়ং বৃক্ষ রূপে ভগবান, সেটা 500 বছর পূর্বে, 527 বছর পূর্বে সেটা কিনা ভগবান স্বয়ং লাগিয়েছেন, মহাপ্রভুর হাতে লাগানো সেই কলম বৃক্ষ, যেটা দিয়ে মহাপ্রভু লিখতেন, পড়াশোনা করতেন। এবং সেই গাছটাকে প্রণাম করে স্পর্শ করা উচিত, এবং সেটা কারণ কি, সেটা 528 বছর পূর্বের বৃক্ষ, এবং স্বয়ং মহাপ্রভুর হাতে লাগানো। তো সেটা হচ্ছে বিদ্যানগর, সেটা হচ্ছে বিদ্যার স্থান ছিল, বিদ্যানগরী যেটাকে বলা হয়। অনেক অনেক টোল ছিল, তো মহাপ্রভু যেখানে পড়তেন সেটা হচ্ছে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোল। এটা হলো ঋতুদ্বীপের বর্ণনা। এবার হচ্ছে জন্যদ্বীপ। জন্যদ্বীপ হচ্ছে বন্দনের জন্য অঙ্গ হচ্ছে বন্দনের অঙ্গ। যে নববিধা ভক্তি আছে বন্দনম, বন্দন, তার হচ্ছে অঙ্গ হচ্ছে জন্যদ্বীপ। জন্যদ্বীপে হচ্ছে ভীষ্ম লীলা রয়েছে, ভীষ্মদেবের লীলা এখানে সংগঠিত হয়েছিল। এছাড়া জন্যদ্বীপে হচ্ছে জন্যমুনির আশ্রম আছে। জন্যমুনি যেখানে তপস্যা করেছিলেন সেই তপস্যা স্থলী রয়েছে জন্যদ্বীপে। তো জন্যদ্বীপ হচ্ছে জন্যমুনির আশ্রমস্থল। তো জন্যমুনি কি করেছিলেন, তার কুটিরে সাধন ভজন করতেন নবদ্বীপে, এই জন্যদ্বীপে। তো একদিন, যে রাজা ভগীরথের নাম শুনেছেন, তো ভগীরথ সে ছিল, তার যে বংশ সেটা ধ্বংস হয়ে গেছিল, তো কোনো একটা অভিশাপের ফলে। তো সেটা তার এটা ছিল যে, লীলা একটা আছে শাস্ত্রে, তো ওখানে আছে যে গঙ্গার ধারায় তিনি তার বংশকে উদ্ধার করতে পারবেন। তো সেরকম তখন গঙ্গাকে তিনি অনুরোধ করেন যে তার সাথে যাওয়ার জন্য, সাগরে মিলন হওয়ার জন্য। তো কিন্তু সেই সময় গঙ্গা বললেন যে আমি তো যেতে পারি, কিন্তু আমি তো কোথাও থামবো না, আমি পরপর একদম লাগাতার যাব। তখন তিনি পরবর্তীতে, এরকম অনেক ঘটনা আছে অনেক বড়, তো সেখানে তারপরে শিবের কাছে গেলেন, এবং শিব তাকে বলেন ঠিক আছে, আমি আমার জটাই গঙ্গাকে ধারণ করছি, এবং শিবের জটা থেকেই গঙ্গা প্রবাহিত হতে লাগলো। তো এভাবে অনেক অনেক প্রয়াসের পরে যখন রাজা ভগীরথ পৃথিবীকে গঙ্গাকে আনার জন্যই কিন্তু এইসব লীলাবিলাস। তো তিনি তখন অনেক প্রয়াসের পরে যখন গঙ্গাকে তিনি নিয়ে আসছেন, মানে তিনি রথে করে আসছেন, গঙ্গা তার পেছন পেছন আসছেন স্বর্গ থেকে। তো এরকম আসার ফলে তিনি, কথা ছিল যে গঙ্গা সাগরে গিয়ে মিলিত হবে, সাগরে গিয়ে গঙ্গাকে মিলিত করবে। তো গঙ্গা তখন কি করছেন, এরকম উত্তরপ্রদেশ, বিহার, বাংলা হয়ে যখন যাচ্ছেন, নবদ্বীপ ধামে প্রবেশ করেছেন ওই রাস্তা দিয়ে। তো হঠাৎ দেখেন যে রাজার রথ, যে সেখানে জন্যমণির আশ্রম ছিল যেই জন্যদ্বীপে, নবদ্বীপে, তো সেখানে গিয়ে ওই রাজার রথ একটু জন্যমণির আশ্রমের দিকে লাইন বিচ্যুত হয়ে চলে যায়। তো যখন এভাবে চলে যায়, তখন ওই গঙ্গাও তার পিছন দিয়ে আসছিলেন, প্রবাহিত হচ্ছিলেন, বহিত হচ্ছিলেন। তো তখন জন্যমণির আশ্রমে গিয়ে ধাক্কা খায়, এবং জন্যমণি তখন চোখ বন্ধ করে, তিনি তখন সেবায় রত ছিলেন। তিনি তখন আহ্নিক বন্দনা পুষ্প দিয়ে বিভিন্ন রকম তিনি তার
যেটা মুনি ঋষিরা করেন, তপস্যা করছিলেন। তো হঠাৎ করে চোখ, তখন যখন গঙ্গা এসে বাহিত হন, তো মুনির সমস্ত আশ্রম জলে জলাকার হয়ে পুরো ভাসিয়ে নিয়ে যায়, পুরো প্রবাহিত হয়ে যায় পুরো গঙ্গা। তখন মুনি যখন চোখ খুলে দেখলেন, দেখছেন আরে এ তো গঙ্গার কাজ। তখন এক নিঃশ্বাসে ক্রোধিত হয়ে কি করলেন, গঙ্গাকে পান করে নিলেন। এবং মানে কত বড় শক্তিশালী মুনি ছিলেন যে তিনি এক নিঃশ্বাসে তিনি পুরো গঙ্গাকে ধারণ করে নিলেন, এক বুঁদ জল কিন্তু বাইরে পড়লো না। তারপরে তা কত সামর্থ্যবান, কত পাওয়ারফুল ছিলেন তিনি, এই জন্যমণি। তো রাজা তখন অনেকটা দূর চলে গেছে তার রথ, পেছনে ফিরে বারবার দেখছিল যে আসছে কিনা গঙ্গা। তো অনেক দূর যখন চলে যাওয়ার পরে কিছুটা ঋতুদ্বীপের কাছে গিয়ে পৌঁছে গেছে, তারপরে পেছনে ফিরে দেখছে গঙ্গা তো নেই, গঙ্গা আসছে না কেন। তারপরে আবার ঠিক সেইভাবে ব্যাক করে 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 যখন পেছন দিকে ফিরছেন, তখন দেখছে ওখানে জন্যমণির আশ্রমের ওখানে জন্যমণি মানে আছেন। তখন তিনি তখন বুঝতে পারলেন যে গঙ্গার অন্তর্ধারের কারণ হচ্ছে এই জন্যমণিই হবে। তখন কারণ তিনি জন্যমণি অনেক পাওয়ারফুল ছিলেন মুনি, এবং তিনি কোনো চমৎকার করেছেন, তার কোনো সিদ্ধির প্রদর্শন করেছেন, সেজন্য আজকে গঙ্গা এখন এখানে দেখতে পাচ্ছি না। তখন রাজা অনেক প্রার্থনা করলেন মুনির কাছে, এবং মুনিকে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করলেন, দণ্ডবত প্রণাম করলেন, করে মুনিকে বললেন যে গঙ্গাকে যেন আবার প্রবাহিত করা হয়। তো জন্যমণি তখন বললেন যে ঠিক আছে। তখন গঙ্গাকে তখন তিনি গঙ্গাকে প্রকট করলেন। জন্যমণি তখন গঙ্গাকে তখন আবার সেভাবেই তার মুখ থেকে প্রকট করলেন। তো এইভাবেই যে এক নিঃশ্বাসে গ্রহণ করেছিলেন, সেভাবেই আবার তিনি তখন তাকে করে দিলেন। তো এইভাবেই হচ্ছে জন্যমণি হচ্ছেন গঙ্গা। জন্যমণির থেকে আবার যখন নিজে প্রবাহিত হলেন, জন্ম হলো, সেজন্য তার জন্মদাতা হয়ে গেল জন্যমণি। সেজন্যই গঙ্গার আরেক নাম হচ্ছে জাহ্নবী। যেরকম আমরা সন্ধ্যা আরতিতে গাই জয় জয় গোরা চাঁদের আরতিক শোভা, জাহ্নবী তটবনে জগ মনোলোভা। তো এই জাহ্নবী মানেই হচ্ছে গঙ্গা, মা গঙ্গাকে বলা হয়েছে। তো এই কারণ সেটা নবদ্বীপ ধাম থেকে জন্যমণির থেকেই প্রকটিত হয়েছিলেন। এবং কিছুদিনের মধ্যেই যখন গঙ্গা তো প্রবাহিত হবার পরে গঙ্গা তার মতো যেরকম সাগরে মিলনের কথা, তো এরকম অবস্থা যখন যাচ্ছে, গঙ্গা যাবে, তো হঠাৎ করে গঙ্গা কোনো কারণে খবর পেলেন যে কিছুদিন পরেই হচ্ছে গৌর পূর্ণিমা মহোৎসব আছে, তার মানে মহাপ্রভুর আবির্ভাব হবে। তো এই খবর পেয়ে তখন তিনি রাজা ভগীরথকে বললেন, প্রস্তাব দিলেন যে আমি এই যে মহাপ্রভুর যে জন্মলীলা সেটা দর্শন করব, এবং সেই অনুষ্ঠানে আমি থাকতে চাই। তখন রাজা বললেন ঠিক আছে, দুজনেই থেকে গেলেন। এবং তার কিছুদিন পরেই মহাপ্রভু এই ধরাধামে প্রকট হলেন, এবং খুব সুন্দর যে মহোৎসব হলো, গৌর পূর্ণিমা মহোৎসব ফেস্টিভ্যাল, তো সেটা হলো। সেটাতে ভাগীরথ রাজা এবং গঙ্গা মাতা দুজনেই সেই অনুষ্ঠানে সামিল হলেন। এবং এই গৌর পূর্ণিমার দিন মা মানে গঙ্গা মা নিজে নির্জলা ফাস্টিং ছিলেন, এবং এক বুঁদ পানি অব্দি তিনি গ্রহণ করেননি, জল। তো সেরকম তিনি নির্জলা করেছিলেন। তো এটা হচ্ছে এই জন্যমণির জন্যই গঙ্গা আবার পুনরায় এই নবদ্বীপ ধাম থেকে প্রকট হয়েছিলেন। তো সেটা হলো জন্মদ্বীপের হচ্ছে বর্ণনা। এবার আসছে মধুদ্রুম দ্বীপ। মধুদ্রুম মানে হচ্ছে মদ মানে আনন্দ, দ্রুম মানে গাছ, মধুদ্রুম। তো ভগবান রামচন্দ্র বনবাসকালে ঘুরতে ঘুরতে এই স্থানে এসেছিলেন, এবং এখানে এসে অনেক আনন্দ লাভ করেছিলেন এই দ্বীপে, মধুদ্রুম দ্বীপে। মধুদ্রুম দ্বীপে আছে মামগাছি। মামগাছি হচ্ছে বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্মস্থান বা শ্রীপাঠ বলতে পারি আমরা। এই কারণ হচ্ছে বৃন্দাবন দাস ঠাকুরকে তিনি হচ্ছেন ব্যাস অবতার। যেরকম শিল ব্যাসদেব হচ্ছেন শ্রীমদ্ ভাগবতম রচনা করেছেন, তো সেরকম চৈতন্য মহাপ্রভুর যে লীলা নিয়ে যে রচনা করেছেন সেটা হচ্ছে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, তাকে বলা হয় ব্যাস অবতার। তো তিনি হচ্ছেন মানে চৈতন্য ভাগবতের রচয়িতা, এবং চৈতন্য চরিতামৃত রচনা হওয়ার আগেই চৈতন্য ভাগবত রচিত হয়েছিল। তারপরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য চৈতামৃত রচনা করেন। তো বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের এখানে হচ্ছে মামগাছি বলে যে জায়গাটা আছে, সেখানে মধুদ্রুম দ্বীপে তার শ্রীপাঠ রয়েছে, সেটাও দর্শনীয় স্থান। নেক্সট হচ্ছে রুদ্রদ্বীপ। রুদ্রদ্বীপ হচ্ছে রুদ্র ভগবান তপস্যা করেছিলেন শিবজি। আর এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে সক্ষম। সক্ষম মানে সক্ষম, যে নটা অঙ্গ আছে ভাগবতমে, নববিধা ভক্তির হচ্ছে সক্ষ রসের হচ্ছে অঙ্গ হচ্ছে রুদ্রদ্বীপ। এখানে হচ্ছে বেলপুকুর আছে। বেলপুকুর হচ্ছে মদন গোপাল মন্দির, যেটা কিনা 17 বছরের পুরনো মন্দির, খুব সুন্দর বিগ্রহ। এবং সচি মাতার বাড়ি এটা, মানে মহাপ্রভুর হচ্ছে মামার বাড়ি। এবং মহাপ্রভুর মামার বাড়ি, মহাপ্রভুর দাদু হচ্ছে নীলাম্বর চক্রবর্তী,
এবং সেখানে সতীমাতা, এটা হচ্ছে সেখানেই হচ্ছে এখানে নীলাম্বর চক্রবর্তীর দ্বারাই সেবিত বিগ্রহ মদন গোপাল, 17 বছরের পুরনো, 1700 বছরের পুরনো। এবং নীলাম্বর চক্রবর্তীর ছিল 2 ছেলে 2 মেয়ে। যে সচী মাতার আরেক বোন ছিল সর্বজয়া দেবী, এবং বড় ভাই ছিল যোগেশ্বর পণ্ডিত। আর সচী মাতা ছিল সেকেন্ড সন্তান, থার্ড ছিল রত্নগর্ভা আচার্য। আহ, আর সর্বজয়া দেবীর হচ্ছে পতি ছিল হচ্ছে চন্দ্রশেখর আচার্য, যেটাকে আমরা মাসির বাড়ি বলি। হ্যাঁ, চৈতন্য মহাপ্রভুর মঠ যেটা অন্তর্দ্বীপে আছে, যেটা ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর যেখানে ভজন করতেন, এবং যার তো সেই স্থানটা হচ্ছে মহাপ্রভুর মাসির বাড়ি, মানে চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়ি। তো এখানেই মহাপ্রভু নৃত্য নাটক অনুষ্ঠান করেছিলেন, সেখানে লক্ষ্মীর রোল করেছিলেন। তো এত অনেক অনেক লীলা রয়েছে এই মাসির বাড়িতে। তো মহাপ্রভুর আহ, আর এই রুদ্রদ্বীপে যেটা আছে সেটা হচ্ছে তার মামার বাড়ি, মানে দাদুর বাড়ি, নীলাম্বার চক্রবর্তী। এবং সেই বিগ্রহ এখনো ইস্কনের দ্বারা এখন বর্তমানে সেবিত হচ্ছে। খুব সুন্দর বিগ্রহ, বেলপুকুরে। এবং এখানে নির্দয়া ঘাট আছে, নির্দয় গ্রাম বলে একটা গ্রামও আছে, সেখানে অনেক লীলা আছে। এবং নির্দয় ঘাট যেটা, সেখানে মহাপ্রভু গঙ্গা পার হয়ে কাটোয়াতে যখন সন্ন্যাস নিতে যান কেশব ভারতীর কাছে, তখন তিনি এই যে নির্দয়া ঘাট হয়ে মহাপ্রভু প্রস্থান করেছিলেন সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্যে কেশব ভারতীর কাছে, যে কাটোয়াতে, এই নির্দয়া ইয়ের উপর দিয়ে, ঘাটের উপর দিয়ে। আর আরেকটা হচ্ছে যেটা চম্পাহাটিতে আরেকটা প্লেস আছে, যেটা হচ্ছে যেখানে রাতুপুর বলে, সেটাই হচ্ছে সেই মানে চম্পাহাটি থেকে জাস্ট বেরিয়ে রাস্তার পূর্ব দিকে সেখানে শ্যামকুণ্ড আর রাধাকুণ্ড রয়েছে। সেটা অভিন্ন বৃন্দাবনের শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডের মতোই, দুটো উল্টো দিকে এরকম, একদিকে শ্যামকুণ্ড একদিকে রাধাকুণ্ড। সেখানে জল বর্তমানে নেই, শুকনো অবস্থা রয়েছে। এবং মহাপ্রভু ভক্তগণকে নিয়ে কীর্তন করতে করতে সেই স্থানে এসে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। এবং এই স্থানে বিশাল বটবৃক্ষ আছে, আর সেই বটবৃক্ষের গাছের নিচে বসে মহাপ্রভু বিশ্রাম নিয়েছিলেন ভক্ত সঙ্গে। কিন্তু সেই বটবৃক্ষটা এখন বর্তমানে দেখা যায় না। আর এই শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডটা রয়েছে কিন্তু শুকনো অবস্থায়, এখন সব পাতা পুতা দিয়ে কচুরিপানা এরকম পাতা দিয়ে, সেই জল আর সেরকম নেই, শুকনো অবস্থায় রয়েছে। তো এই হচ্ছে ঋতুদ্বীপের মধ্যে রাতুপুর যে স্থানটা, সেটাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যে মহাপ্রভু এখানে লীলাবিলাস করেছেন ভক্ত সঙ্গে। তো সবকিছু মিলিয়ে নবদ্বীপ ধামের মাহাত্ম্য বলে শেষ করা যাবে না। কারণ যেখানে মহাপ্রভু স্বয়ং প্রকট হওয়ার আগে থেকেই এত এত লীলা রয়েছেন, এবং মহাপ্রভু আসবেন সেটা পূর্ণরূপে আগে থেকেই সবাইকে তিনি দৈববাণীর মাধ্যমে হোক, যেভাবেই হোক, মহাপ্রভু তাদেরকে প্রত্যেকে দর্শন দিয়ে সবাইকে তিনি খুব সুন্দরভাবেই নিজেকে প্রকাশিত করেছেন এখানে। তো সেটা হচ্ছে চিন্ময় মানে ধাম, এবং চিন্তাধাম, চিন্তামণি ধাম। নবদ্বীপ ধাম হচ্ছে চিন্তামণি ধাম, এবং সেটা স্বয়ং অভিন্ন বৃন্দাবন। এবং এত ঔদার্য ধাম যে এটা রাধারানী স্বয়ং বানিয়েছেন কৃষ্ণের প্রীতিবিধানের জন্য। যে কৃষ্ণ বানিয়েছে রাধারানীর জন্য বৃন্দাবন ধাম, আর রাধারানী কৃষ্ণের জন্য বানিয়েছে নবদ্বীপ ধাম। তো এই নবদ্বীপ ধাম সত্যি মহত্বপূর্ণ। এবং ভক্তি বিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে শতবর্ষ সপ্ত তীর্থে মিলে যাহা ভাই, নবদ্বীপে এক রাত্রে বসে তাহা পাই। অর্থাৎ 100 বছর যদি 7টা তীর্থে যা পাওয়া যায়, সেটা নবদ্বীপে এক রাতে বসে তা পাওয়া যায়। সপ্ততীর্থ মানে হচ্ছে অযোধ্যা, মথুরা, কাশী, কাঞ্চি যেটা তামিলনাড়ুতে পড়ে, কাঞ্চিপুরম, আর অবন্তিকা মানে উজ্জয়ন, আর দ্বারকার হরিদ্বার, এই 7টা তীর্থকে বলা হয় মুক্তিধাম। এই 7টা তীর্থে বাস করলে মুক্তি হয়। তো বলছে শতবর্ষে 100 বছর ধরে যদি 7টা তীর্থে যা পাওয়া যায়, সেটা নবদ্বীপে এক রাতে বসে তা পাওয়া যায়। তা কতটা এ থেকে প্রমাণিত হয়, বোঝা যায় যে নবদ্বীপ ধামের মাহাত্ম্য কতটা বেশি। এবং নবদ্বীপে সত্যি যারা ধামবাসী, তারা অনেক 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 মহাপ্রভুর কৃপা পেয়েছেন বলেই তারা নবদ্বীপ ধামে বাস করতে পারছেন। কারণ মহাপ্রভুর কৃপা এখানে কোনো রকমেরই কোনো অপরাধের কোনো রকমের সবসময় ক্ষমাযোগ্য, ক্ষমা করে দেন মহাপ্রভু, যেহেতু মহাবাদান্য রূপ। কিন্তু কৃষ্ণের ধাম যেটা আছে বৃন্দাবনে, সেখানে ক্ষমা হয় না, যা অপরাধ হয় তার 1000 গুণ তার শাস্তি পেতে হয়। কিন্তু মহাপ্রভুর ধামে মহাপ্রভু সহজেই কৃপা করে দেন, অনেক অনেক ইজিলি মহাপ্রভুর ধামে আমরা কৃপা পেতে পারি। সেটা সেই জন্য এই ধামের নাম ঔদার্য ধাম। তো সেজন্য আজকে নবদ্বীপ ধামাতে আরো অনেক অনেক কিছু লীলা বলার আছে। তো আহ এগুলোই হচ্ছে মেইন মেইন। তো সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কার কোনো প্রশ্ন থাকলে করবেন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম, রাম রাম হরে হরে।